معطل اپوزیشن ارکان پنجاب اسمبلی کے خلاف ریفرنس کا معاملہ حکومت اتحاد کی مذاکراتی ٹیم کا تشکیل دے دی گئی ہے۔ نون لیگ کی طرف سے کمیٹی میں وزیر خانہ مشتبہ شجاع الرحمان، وزیر صحت خواجہ سلمان رفیق، رانا ارشد، سمیع اللہ خان اور اقبال احمد شامل ہیں۔ پنجاب اسمبلی کی جانب سے حکومتی اور اپوزیشن ارکان اسمبلی کے درمیان مذاکرات سے متعلق نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا۔ تفصیلات کے لیے رپورٹ دیکھیے۔ پنجاب اسمبلی کے معطل اپوزیشن اراکین کے خلاف ریفرنس کا معاملہ، حکومتی اتحاد کی مذاکراتی کمیٹی تشکیل۔ حکومتی مذاکراتی کمیٹی میں وزیر خزانہ مشتبہ شجاع الرحمان، وزیر صحت خواجہ سلمان رفیق، رانا ارشد، سمیع اللہ خان اور احمد اقبال شامل۔ پیپلز پارٹی سے علی حیدر گیلانی، مسلم لیگ قائف سے چودھری شافق حسین اور IPP سے شعیب صدیقی مذاکراتی کمیٹی میں شامل۔ ذرائع کے مطابق اپوزیشن کی جانب سے اپوزیشن لیڈر ملک احمد بھچر، پارلیمنٹ لیڈر علی امتیاز وڑائی، صدر لاہور شیخ امتیاز، اعجاز شفیع اور دیگر کے نام اسپیکر کو بھجوائے جائیں گے۔ اپوزیشن اور حکومتی اتحاد کی مذاکراتی کمیٹی کا دوسرا سیشن اتوار کو ہوگا۔ حکومتی اتحاد اور اپوزیشن مذاکرات کی کامیابی پر سفارشات مرتب کریں گے۔ ذرائع کے مطابق اپوزیشن اور حکومت کے مذاکرات کامیاب ہونے پر اسپیکر اپوزیشن اراکین کے خلاف ریفرنس واپس لے لیں گے۔ حسن رضا، لاہور نیوز۔ صوبائی وزیر اطلاعات عظمہ بخاری کا کہنا ہے بلوچستان میں پنجاب کے 9 باشندوں کو شناختی کارڈ دیکھ کر گولیاں مار دی گئیں۔ ایسے افسوسناک واقعات پر ریاست کو سخت ایکشن لینا ہوگا۔ لیڈی والگنڈن ہسپتال کو 235 بستروں کا کمپلیکس بنایا جائے گا۔ اس حوالے سے رپورٹ دیکھیے۔ صوبائی وزیر اطلاعات عظمہ بخاری کی DGP-آب نے میڈیا سے گفتگو کہتی ہیں کہ بلوچستان میں پنجاب کے 9 باشندوں کو شناختی کارڈ دیکھ کر گولیاں ماری گئیں۔ میں مظلوم خاندانوں کے ساتھ اظہار یکجہتی اور دلی تعزیت کرنا چاہتی ہوں۔ ایسے افسوسناک واقعات بڑھتے جا رہے ہیں۔ ریاست کو سخت ایکشن لینا ہوگا۔ اداروں کے خلاف پروپیگنڈا کرنے کے لیے بلوچستان کی محرومیوں کو سامنے لایا جاتا ہے۔ ایک صوبے کے لوگوں کو قتل کر کے انارکی پیدا کرنے والوں سے آہنی ہاتھوں سے نمٹنا ہوگا۔ ایک دفعہ پھر ایک بہت اندھوناک واقعہ پیش آیا ہے جہاں پر باقاعدہ شناختی کارڈ دیکھ کر جو ہے وہ لوگوں کو بسوں سے اتار کر گولیاں ماری گئی ہیں، اور ان واقعات میں جو ہے وہ اضافہ ہوتا جا رہا ہے، اور ریاست کو جو ہے وہ اب بہت سٹرونگ سٹیپس لینے چاہیے۔ صوبائی وزیر اطلاعات عظمہ بخاری نے مزید کہا کہ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے آتے ہی ہسپتالوں کو بہتر بنانے کے لیے کام شروع کیا۔ بہت سے پرائیویٹ ہسپتالوں میں ہیلتھ کارڈ اب بھی چل رہا ہے۔ لاہور کے سب سے بڑے اور پرانے زچہ بچہ ہسپتال لیڈی ولنگٹن کو دوبارہ تعمیر کیا جائے گا۔ 7 ارب 60 کروڑ روپے سے لیڈی ولنگٹن ہسپتال کو 235 بستروں کا کمپلیکس بنایا جائے گا۔ لیڈی ولنگٹن ہسپتال کے مریضوں کو لیڈی ایچیسن ہسپتال اور شادرہ ہسپتال میں شفٹ کریں گے۔ 1.5 سال کے اندر لاہور میں کینسر ہسپتال کام کرنا شروع کر دے گا۔ انہوں نے آتے ہی جو ہے سرکاری ہسپتالوں کی ریویمپنگ کا ایک پروگرام شروع کیا تھا۔ ہیلتھ کارڈ ابھی بھی جو پرائیویٹ ہاسپٹلز ہیں اس میں ابھی بھی جاری ہے۔ لاہور کا سب سے پرانا اور بڑا جو زچہ بچہ ہسپتال ہے لیڈی ولنگٹن، اس کو جو ہے دوبارہ تعمیر کیا جانے لگا ہے۔ صوبائی وزیر اطلاعات عظمہ بخاری کا کہنا تھا کہ KPK کے فنڈز تحریک میں جھونکنے کی تیاریاں جاری ہیں۔ پہلے بھی اہل پنجاب نے PTI کے احتجاج پر توجہ نہیں دی، اب بھی کان نہیں دھریں گے۔ علاج معالجے اور علاج گاہوں کی بہتری، مسلم لیگ نون کا عزم۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کا ایک اور احسن اقدام، تاریخی حیثیت کے حامل لیڈی والنگٹن ہسپتال کی تعمیر نو کا فیصلہ۔ بادشاہی مسجد اور شاہی قلعے کے پہلو واقع ہے لاہور کا سب سے بڑا گائنی ہسپتال نئی عمارت میں تبدیل ہونے جا رہا ہے۔ 1 صدی پرانے ہیلتھ سینٹر کی دلچسپ تاریخ کے بارے میں دیکھتے ہیں آصف سپرا کی اسپیشل رپورٹ۔ شاہی قلعہ، بادشاہی مسجد اور مینار پاکستان جیسی تاریخی عمارتوں کے جھرمٹ میں واقع لیڈی ولنگٹن ہسپتال بھی اب ایک تاریخ بن چکا ہے۔ لگ بھگ 100 سال پرانی ہسپتال کی عمارت اب تبدیلی کی متقاضی تھی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز جس طرح ہیلتھ سیکٹرز پر خصوصی توجہ دے رہی ہیں، لیڈی ولنگٹن ہسپتال کی تعمیر نو کا بھی ان کا بڑا فیصلہ ہے۔ مخدوش عمارت کی جگہ اب 7 ارب 60 کروڑ کی کثیر لاگت سے لیڈی ولنگٹن ہسپتال کی نئی عمارت بنانے کا فیصلہ کیا گیا۔ لیڈی ولنگٹن ہسپتال بنانے کے اسباب میں ایک یہ سبب بھی تھا کہ لاہور سے MBBS کے طلباء کو فائنل ایئر کے لیے 3000 کلومیٹر دور مدراس جانا پڑتا تھا۔ 1925 میں پہلے یہاں ایک چھوٹا سا مرکز صحت بنایا گیا۔ اکتوبر 1930 میں یہ 56 بستروں پر مشتمل ہسپتال میں تبدیل ہوا۔ 11 مارچ 1933 میں ہندوستان کے 22ویں وائسرائے اور گورنر جنرل لارڈ ویلنگٹن کی بیگم لیڈی ولنگٹن نے اس ہسپتال کا باضابطہ افتتاح کیا۔
برطانवी लेबर पार्टी से ताल्लुक रखने वाले लॉर्ड वेलिंगडन ने इसे अपनी बेगम काउंटेस ऑफ वेलिंगडन के नाम पर लेडी वेलिंगडन का नाम दिया। लेडी वेलिंगडन शुरू ही से एक टीचिंग इंस्टीट्यूट की हैसियत में नुमाया रहा है। इसका इल्हाक किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज से है। वायसरॉय लॉर्ड वेलिंगडन इस अस्पताल के पहले एमएस बने जो किंग एडवर्ड के प्रिंसिपल भी रहे। गुजरने के साथ साथ 235 बिस्तरों के इस अस्पताल की अहमियत बढ़ती रही। ताहम बादशाही मस्जिद और मीनार पाकिस्तान का मंजर बेहतर बनाना भी जरूरी था। अस्पताल की इमारत भी मखदूज थी। चुनाचे 2011 में इसको किसी और जगह मुंतकिल करने की कोशिश की गई। मकामी अफराद और अस्पताल की इंतजामिया ने इस कोशिश को बार आवर न होने दिया। 2014 में लारी अड्डा बादामी बाग के अकब में अस्पताल की इमारत के लिए 44 कनाल जमीन का इंतखाब किया गया, मगर बात इससे आगे न बढ़ सकी। इंतहाई अहम अस्पताल की इंतहाई खतरनाक इमारत पिछली हुकूमतों की तरजीहात का हिस्सा न बन सकी। अब मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने इस तारीखी इमारत को नई इमारत में बदलने का बीड़ा उठाया है। लेडी वेलिंगडन अस्पताल में रोजाना 1000 से जायद मरीज आते हैं और डॉक्टर्स समेत 1000 से जायद ही इसका तिब्बी अमला है। इसकी अहमियत का अंदाजा इन अदादो शुमार से भी लगाया जा सकता है कि साल 2018 में यहाँ 74,302 ओपीडी और 37,823 इनडोर मरीजों का इलाज किया गया। 19,498 छोटी बड़ी सर्जरीज और 18,742 डिलीवरी केसेस हुए। लेडी वेलिंगडन अस्पताल में लाहौर के अलावा मुल्क भर से मरीज इलाज की गरज से आते हैं, जो इसकी नई इमारत की खबर से यकीनन शाद होंगे। कैमरामैन बाबर रियाज के साथ आसिफ सप्रा, लाहौर न्यूज। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक का कहना है कि सदर जरदारी को हटाने का शोशा छोड़ा गया है। पंजाब असम्बली के मामला स्पीकर मलिक अहमद बेहतर जानते हैं। NA-120 में 35 अरब से तरक्याती कामों का आगाज हो गया है। इस हवाले से रिपोर्ट देखिए। लाहौर के हल्का NA-120 में 35 अरब से तरक्याती कामों का आगाज। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक ने मरमारी से तरक्याती कामों का इफ्तिताह किया। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक ने खिताब में कहा कि NA-120 में तरक्याती कामों का आगाज कर दिया गया। पहले मरहले में 86 गलियां और 86 ड्रेन्स के लिए फंड्स जारी किए गए। इस यूनियन काउंसिल में तकरीबन 29 से 30 करोड़ रुपए लागत के साथ 86 गलियां और 86 ड्रेन के सिस्टम, जो कि तकरीबन 23,000 रनिंग फुट और तकरीबन 7 किलोमीटर लंबान के हैं। और वादा उन्होंने ये किया है कि कोई गली और कोई नाली नहीं रह जाएगी इस यूनियन काउंसिल में। सरदार अयाज सादिक ने पंजाब असम्बली के अरकान की मुअत्तली पर बात करते हुए कहा कि मुझे कौमी असम्बली का पता है, पंजाब असम्बली के मामलात स्पीकर मलिक मोहम्मद अहमद खान बेहतर जानते हैं। सदर जरदारी को हटाने का शोशा छोड़ा गया, जिस पर वजीर आजम शहबाज शरीफ का बयान आ चुका। वजीर आजम के मशवरे से बिलावल भुट्टो की क़यादत में टीम बनाकर पूरी दुनिया में पाकिस्तान का मौक़िफ़ वाज़ेह किया गया। क्या कुछ हुआ क्या नहीं हुआ ये स्पीकर साहब बेहतर जानते हैं। मलिक अहमद खान साहब उनको बेहतर उसका हालात का पता है। मैं तो कौमी असम्बली का बता सकता हूँ। ये जो शोशा छोड़ा गया ये पता नहीं कहाँ से चला है, किसने चलाया है, मगर शहबाज शरीफ साहब ने बड़े कैटेगोरिकली ये बयान दे दिया है कि जरदारी साहब सदर ही रहेंगे। कोई ऐसी बात नहीं है। ये अफवाहों, ये जो सोशल मीडिया के ऊपर अफवाहें फैलती हैं, ये होती बेबुनियाद है, मगर बिला वजह का जो असल काम के ऊपर कंसंट्रेट करना चाहिए उसके अलावा इन चीज़ों के पीछे लग जाते हैं। सूबाई वजीर सोशल वेलफेयर सुहेल शौकत भट्ट ने तकरीब में कहा कि वजीर आला मरियम नवाज की खसूसी काविश से इलाके की तरक्की के लिए 35 अरब के फंड जारी हुए। इफ्तिताही तकरीब में अहलियाने इलाका ने भरपूर शिरकत की और मेहमानों का ढोल की थाप पर पुरतपाक इस्तकबाल किया। मेहमानों पर फूलों की पत्तियां भी निछावर की गयी। कैमरामैन बाबर रियाज के साथ अब्दुल रहमान, लाहौर न्यूज। वफाकी वजीर मनसूबाबंदी एहसान इकबाल का कहना है कि गजा में सुहीन मजालिम पर सवा दौरा मुसलमान बेबस हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात से दूर होकर हम पस्ती में चले गए हैं। उम्मत के मसाइल का हल सीरतुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में पोशीदा है। रिपोर्ट कर रहे हैं मोहम्मद उसामा। सीरत सेंटर जौहर टाउन में सीरत वर्कशॉप की इख्तितामी तकरीब। वफाकी वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने तकरीब से खिताब में कहा कि मेरे लिए एजाज की बात इस पुरवकार तकरीब में आया हूँ। सीरत सेंटर जैसे इदारे बनाना वक्त की जरूरत है। गजा में सयूनी मजालिम पर 2.25 अरब मुसलमान बेबस हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात से दूर होकर हम पस्ती में चले गए। उम्मत के मसाइल का हल सीरतुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में पोशीदा है। उम्मत मुस्लिमा का सबसे बड़ा सरमाया सीरतुन नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा
صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب رسالت کا منصب فائز ہوا تو انہیں کم و بیش ایسے ہی حالات کا سامنا تھا جن سے آج دنیا نبرد آزما ہے۔ وفاقی وزیر احسن اقبال نے مزید کہا، ہمیں مشکلات سے دور رہنے کے لیے اپنی زندگیوں کو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق گزارنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ کیمرہ مین عمیر رئیس کے ساتھ محمد اسامہ، لاہور نیوز۔ وزیر اوقاف و مصری امور چودھری شافی حسین کے زیر صدارت محکمہ اوقاف کے بورڈ کا اجلاس۔ 5 نکاتی ایجنڈے پر غور کیا گیا۔ بورڈ نے محکمہ اوقاف کے سالانہ تخمینہ جات کی منظوری دے دی۔ بورڈ نے اوقاف کے زمینوں کے حوالے سے ریگولائزیشن پالیسی کی بھی منظوری دے دی۔ پالیسی کے مطابق رہائشی زمینوں پر فی مرلہ 1 روپے جبکہ کمرشل زمینوں پر 2 روپے فی مرلہ کے حساب سے سالانہ 10% اضافے کے ساتھ بقایا جات وصول کیے جائیں گے۔ بقایا جات کی وصولی کے لیے 1 ماہ کے نوٹس بھجوائے جائیں گے۔ بورڈ نے اوقاف ملازمین کے لیے ایڈہاک ریلیف الاؤنس اور اوقاف الاؤنس کی بھی منظوری دے دی۔ اوقاف کی زمینوں پر ناجائز قبضوں کے خاتمے کے لیے وزراء شافی حسین، بلال یاسین، عاشق کرمانی اور سرکاری افسران پر مشتمل کمیٹی تشکیل دے دی گئی ہے۔ لاہور میں موسلادھار بارشیں زحمت بن گئیں۔ شہر کے 40 سے زائد مقامات پر بارش کا پانی جمع معمول واسطہ اور ٹیپا کے درمیان مسئلے کے مستقل حل پر ڈیڈ لاک برقرار ہے۔ تفصیلات کے لیے رپورٹ دیکھیے۔ سرکاری اداروں کی لاپرواہی، شہر میں آئے روز برسات شہریوں کے لیے مصیبت بننے لگی۔ شہر کے 40 سے زائد مقامات پر بارشی پانی جمع ہونا معمول بن چکا۔ ٹیپا نے بارش کے نکاسی کے پانی کے لیے سڑکوں کی جیومیٹری بہتر بنانے کی تجویز دی۔ ٹیپا نے سڑکوں کی جیومیٹری بہتر بنانے کے لیے 300 ملین روپے کے فنڈز مانگے۔ فنڈز کی عدم دستیابی کے باعث سڑکوں کی جیومیٹری بہتر منصوبہ شروع نہیں ہو سکا۔ شہر کے 40 مقامات سے بارش کا پانی نکالنے کے لیے مشینری پر انحصار کیا جا رہا ہے۔ شادمان گول چکر، جیل روڈ انڈر پاس، ریلوے اسٹیشن اور سندر داس روڈ کی جیومیٹری بہتر نہ کی جا سکی۔ کینٹ ڈرین برج اور ڈیوس روڈ جنکشن، نظام آباد چوک اور مغل پورہ چوک پر بھی پانی جمع ہونا معمول۔ اسکیم موڑ، یتیم خانہ، بجلی گھر، ملتان چنگی، کریم بلاک اور رضا بلاک پر بھی بارش کا پانی جمع ہو جاتا ہے۔ نظریہ پاکستان چوک، ایوب چوک، شوکت خانم فلائی اوور اور بھلا چوک کی جیومیٹری بہتر ہونی ہے۔ فردوس مارکیٹ، حفیظ سینٹر، نصیر آباد اور ایرانی قونصلیٹ کے سامنے سے بھی بارش کے پانی کی نکاسی کا مسئلہ مستقل حل کرنے کے لیے فنڈز کی منظوری کا انتظار کیا جا رہا ہے۔ بارشوں سے شہری مزید پریشانی کا شکار۔ پیر بہاول شیر روڈ پر چوبرجی جگہ جگہ بارش کے پانی سے جوہر بن گئے۔ گندے پانی میں ڈینگی مچھروں اور مکھیوں کی افزائش، ہر طرف تعفن پھیلنے سے اہل علاقہ کا جینا حرام ہو گیا۔ تفصیلات کیا ہیں اس رپورٹ میں جانیے۔ مونسون بارشوں میں نکاسیاب نہ ہونے پر شہری پریشانیوں میں مبتلا۔ پیر بہاول شیر روڈ چوبرجی میں سیوریج کا نظام درہم برہم، جگہ جگہ بارش کے پانی سے جوہر بن گئے۔ گندے پانی میں ڈینگی مچھروں اور مکھیوں کی تیزی سے افزائش، بیماریاں پھیلنے لگیں۔ اہل علاقہ کا کہنا ہے کہ گندے پانی کے جوہروں نے ہر طرف تعفن پھیلا رکھا ہے۔ مزید پانی بڑھ رہا ہے، کم نہیں ہو رہا، گٹروں کا پانی آ جاتا ہے جس کی وجہ سے ہم بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں۔ وبائی امراض پھیل رہی ہیں اور انتہائی غلیظ پانی ہے۔ یقین مانیے گا کہ یہ مسلم گنج مسجد پاس ہے، یہاں تک جانا صبح مشکل ہے۔ واسا حکام کا کہنا ہے کہ رکشہ مارکیٹ میں ترپالوں اور کاربن کی وجہ سے گٹر بند ہو جاتے ہیں۔ گٹر بند ہونے پر بارشوں کے دوران پانی باہر نکل آتا ہے۔ سیوریج کا نظام یہ بارش میں مسئلہ آتا ہے، ادروائز ادھر مسئلہ ہے ہی کوئی نہیں ہے۔ یہاں پہ مسئلہ اس ٹائم پہ آتا ہے جو شوپی بیگ وغیرہ یا ریکسن وغیرہ جو کٹنگ وغیرہ کی چیزیں ہوتی ہیں نا، وہ سیوریج بلاکنگ میں جا کے مسئلہ کرتی ہیں۔ اہل علاقہ کا مزید کہنا تھا کہ بہاول شیر روڈ پر جلد از جلد سیوریج کا نظام بہتر بنایا جائے۔ کیمرہ مین بابر ریاض کے ساتھ عبدالرحمان، لاہور نیوز۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے گرین پنجاب مشن کے تحت ماحولیاتی تبدیلی اور اسموگ کے خاتمے کے لیے ریکارڈ شجرکاری مہم کا آغاز کر دیا گیا۔ گزشتہ 1 سال میں صوبے بھر میں 1 کروڑ 23 لاکھ سے زائد درخت لگائے جا چکے ہیں۔ رواں مالی سال 5 کروڑ 10 لاکھ درخت لگانے کے ہدف پر کام شروع کر دیا گیا ہے۔ تفصیلات کے لیے یہ رپورٹ دیکھیے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا گرین پنجاب مشن ماحولیاتی تبدیلی اور اسموگ کے خاتمے کے لیے ریکارڈ شجرکاری مہم کا آغاز۔ گزشتہ 1 سال میں صوبے بھر میں 1 کروڑ 30 لاکھ سے زائد درخت لگائے جا چکے ہیں۔ مالی سال 2025-26 میں 5 کروڑ 10 لاکھ درخت لگانے کے ہدف پر کام جاری ہے۔ پلانٹ فار پاکستان انیشیٹو کے تحت 3 کروڑ 42 لاکھ درخت لگائے جائیں گے۔ گرین پاکستان پروگرام کے تحت 1.5 کروڑ درخت لگانے کا ہدف ہے۔ نہروں اور سڑکوں کے کنارے 3000 کلومیٹر پر 18 لاکھ پودے لگانے کا عمل بھی
जारी। माहौलियाती इमरजेंसी और स्मोक से निमटने के लिए मरी और कोहोटा में शील्डिंग समिट्स प्रोग्राम के तहत 600 फायर वॉचर्स की भर्ती, वॉच टावर्स और फायर व्हीकल्स फराहम किए जा रहे हैं। जंगलात की हिफाजत के लिए 104 फॉरेस्ट कमांड एंड कंट्रोल सेंटर कायम किए गए हैं, जबकि जदीद GIS, ड्रोन्स और सेटेलाइट निगरानी के निज़ाम को फ़ाल कर दिया गया है। माहौलियाती सियाहत के फ़रोग़ के लिए लाल सोहानरा नेशनल पार्क और सॉल्ट रेंज में बैनुल-अक़वामी मेयार की सहूलियात फराहम की जा रही हैं। पंजाब को सरसब्ज बनाने के मंसूबे सुस्त रवि की नज़र। लंग्स ऑफ लाहौर प्रोजेक्ट के तहत रावी के अतराफ सिर्फ 20 एकड़ पर ही पौधे लगाए जा सके। शहर के 51 मकामात पर मेवाके जंगल लगाने का मंसूबा भी बंद किया जा चुका है। तफसीलात की रिपोर्ट देखिए। पंजाब हुकूमत का सूबे भर में 5 करोड़ नए दरख्त लगाने का ऐलान खुशाइन, मगर लाहौर समेत पंजाब भर में शजरकारी के कई मंसूबे सुस्त रवि की भीड़ चढ़ गए। लाहौर में लंग्स ऑफ लाहौर के नाम से शजरकारी का मंसूबा शुरू किया गया। लंग्स ऑफ लाहौर मंसूबे के तहत PHA ने रावी के इतराफ 800 एकड़ पर जंगल लगाना था। रावी के इतराफ अब तक सिर्फ 20 एकड़ पर ही पौधे लगाए जा सके। रावी के किनारे बाकी 780 एकड़ अराजी ताहाल बेयारो मददगार पड़ी है। रावी किनारे 50 लाख पौधे लगाने का हदफ भी पूरा न हो सका। माजी में मेवाकी तकनीक से शहर के मुख्तलिफ हिस्सों में शजरकारी की गई। लाहौर में 51 मुकामात पर मेवाकी जंगल लगाए गए, मगर 3 साल कबल ये मंसूबा भी बंद हो चुका। PHA ने एवेन्यू 1, जुबली टाउन और मौलनवाल स्कीम में 1.5 लाख पौधे लगाने थे। LDA ने मंजूरी के बावजूद PHA को 9 करोड़ 69 लाख के फंड्स मुंतकिल न किए। माहौलियात का कहना है कि हुकूमत अगर पंजाब को सरसब्ज बनाने में संजीदा है तो 5 करोड़ दरख्त लगाने के मंसूबे पर काम जल्द शुरू करे और माजी के शजरकारी मंसूबों को भी मुकम्मल किया जाए। कैमरा टीम के हमरा ज़ैनुल आबिदीन, लाहौर न्यूज़। LDA जारी तरक्याती मंसूबों की रफ्तार और मयार को यकीनी बनाने में सरगर्म। DG LDA ताहिर फारूक की ज़ेर सदारत इजलास में पेशरफ्त का जायजा लिया गया। इजलास में सूबाई दारुल हुकूमत के 4 अहम स्ट्रक्चरल प्लान रोड्स पर जारी तरक्याती कामों की तफसील पेश की गई। DG LDA ने हिदायत की कि स्ट्रक्चरल प्लान रोड्स के तरफ सस्टेनेबल मॉडल अपनाया जाए। DG LDA ने मानसून बारिशों के दौरान तरक्याती मंसूबों पर खसूसी एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत की। तरक्याती कामों में रफ्तार के साथ साथ मयार पर भी किसी किस्म का समझौता नहीं किया जाएगा। महकमा हाउसिंग एंड टाउन प्लानिंग ने बिलासूद कर्जों की फराहमी का अमल तेज कर दिया। मुस्तहिक खानदानों तक ज्यादा से ज्यादा रिलीफ पहुंचाने के लिए इकदाम जारी हैं। अब तक 51,900 से ज्यादा अफराद को घरों की तामीर के लिए 60 अरब 50 करोड़ रुपए के बिलासूद कर्ज दिए जा चुके हैं। DG फाटा सिकंदर जिशान की ज़ेर सदारत इजलास में अखुवत, NRSP और RCPD के नुमाइंदों ने शिरकत की। DG फाटा ने कर्ज की मजीद जल्द फराहमी के लिए स्क्रीनिंग का अमल तेज करने की हिदायत दी। अवाम बिलासूद कर्ज के लिए अपनी छत अपना घर पोर्टल पर बराह रास्त दरख्वास्त दे सकते हैं। लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी ने आइंदा माली साल के लिए अपना बजट तैयार कर लिया। ज़ाती वसाइल से मुख्तलिफ बिल्डिंग्स के मंसूबे शुरू करने की तजवीज़ हतमी मंजूरी LDA गवर्निंग बॉडी से ली जाएगी। इस हवाले से रिपोर्ट देखिए। LDA की जानिब से आइंदा माली साल के बजट में मुख्तलिफ तामीराती और अपग्रेडेशन मनसूबों के लिए करोड़ों रुपए मुख्तस करने की तजावीज़ तैयार की गई हैं। ज़राए के मुताबिक फ्लैट्स और बिल्डिंग के लिए LDA ऑफिस बिल्डिंग की मद में 250 मिलियन रुपए रखने की तजवीज़ दी गई। एवेन्यू 1 में ऑफिस बिल्डिंग की अपग्रेडेशन के लिए 50 मिलियन रुपए मुख्तस करने की सिफारिश। जोहर टाउन ऑफिस के ब्लॉक 1 और 2 में लिफ्टों की तनसीब के लिए 25 मिलियन और LDA बिल्डिंग की ताज़ीन और आइश के लिए 30 मिलियन रुपए रखने की तजवीज़ शामिल। इलामा इकबाल टाउन में पार्क, शॉप, प्लाजा, दीगर तामीराती कामों के लिए 50 मिलियन रुपए रखे जाएंगे। मुलाजमीन और ऑफिसर्स के लिए रिहाइश गाहों की बहाली पर 300 मिलियन रुपए शामिल किए गए। ये तजावीज़ LDA गवर्निंग बॉडी इजलास में पेश की जाएंगी। वाइस चेयरमैन इजलास की सदारत करेंगे। बजट समेत दीगर नुकात पर गौर करके मंजूरी दी जाएगी। कैमरा टीम के हमरा ज़ैनुल आबिदीन, लाहौर न्यूज़। माली साल 2024-25 का इख्तिताम। रेलवे की तारीख साज आमदन। पाकिस्तान रेलवेज ने 93 अरब रुपए आमदन हासिल कर ली। मुसाफिर ट्रेनों से 47.5 अरब जबकि माल गाड़ियों से 31.5 अरब रुपए हासिल किए। तफसीलात की रिपोर्ट देखिए। पाकिस्तान रेलवे तरक्की की राहों पर। माली साल 2024-2025 का इख्तिताम और रेलवे की तारीख साज आमदन। रेलवे अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक मिलिट्री ट्रैफिक से 1.5 अरब जबकि दीगर कोचिंग जराये से 3 अरब आमदन हुई। मुतफरिक जराये से 9.5 अरब रुपए हासिल हुए। रेलवे की 78 साल तारीख में यह आमदन की बुलंद तरीन सतह है। पिछले साल पाकिस्तान रेलवेज ने 88 अरब रुपए कमाए थे। कराची डिवीजन ने माली साल में 15.25 अरब आमदन हासिल की। 11.25 अरब से जायद आमदन के साथ लाहौर दूसरे नंबर पर रहा। हेडक्वार्टर्स और मुल्तान डिवीजन ने बिल तरतीब 5.25 और 5 अरब रुपए कमाए। फ्रीट सेक्टर में कराची ने 28 अरब जबकि मुल्तान ने 1 अरब रुपए हासिल किए। लाहौर
लाहौर 83 करोड़, पेशावर 77 करोड़ और रावलपिंडी ने 31 करोड़ कमाए। वजीर रेलवे हनीफ अब्बासी का कहना है कि महदूद वसाइल के साथ शानदार कारकर्दगी पर रेलवे इंतजामिया तारीफ की मुस्तहिक है। टीपा माली बहरान का शिकार, आमदन के जराये कम होने लगे। इन्फोर्समेंट चलान और पार्किंग एग्रीमेंट्स की बंदी से रेवेन्यू को बड़ा धचका। तरक्याती मंसूबों से भी महरूमी, माली मुस्तकबिल गैर यकीनी सूरत हाल से दो चार है, रिपोर्ट कर रहे हैं ज़ैनुल आबिदीन। लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी की ज़ीली एजेंसी टीपा की माली मुश्किलात में दिन ब दिन इजाफा होने लगा। आमदन के रवायती ज़राए कमजोर पड़ने लगे और इन्फोर्समेंट के चलान बंद होने से रेवेन्यू को बड़ा धचका लगा है। पार्किंग एग्रीमेंट से हासिल होने वाली आमदन में भी नुमाया कमी रिकॉर्ड की गई है। आमदन के लिए टीपा के हवाले किए गए पार्किंग प्लाजे भी वापस लेकर दोबारा LDA को देने का फैसला किया गया है, जिससे टीपा की माली खुदमुख्तारी मजीद कमजोर हो गई है। गुज़िश्ता माली साल के बजट में भी टीपा को कोई बड़ा तरक्याती मनसूबा नहीं दिया गया और रवा साल भी टीपा को नजरअंदाज किया गया है। अब टीपा सिर्फ वासा, सुई गैस और PTCL जैसे इदारों के रोड कट फीस के डिपॉजिट वर्क पर गुजारा कर रहा है। तरक्याती मंसूबे न मिलने और आमदनी के जराए सुकड़ने के बायस टीपा का माली मॉडल मजीद कमजोर हो गया। माली बहरान ने इदारे की कारकर्दगी को महदूद और मुस्तकबिल को गैर यकीनी बना दिया है। जराए के मुताबिक आमदन बढ़ाने के मुस्तकिल जराए के बगैर टीपा का मौजूदा माली बहरान मजीद गहरा हो सकता है। हुकूमत बदले तो इम्तिहानात से मुतालिक फैसला भी तब्दील हो गया। पंजाब में तालीम के शोबे में एक और बड़ा फैसला, 8वीं जमात के बोर्ड इम्तिहानात का सिलसिला बहाल किया गया है। तफसीलात के लिए आतिफ परवेज़ की रिपोर्ट देखिए। वज़ीर तालीम पंजाब राना सिकंदर हयात की ज़ेर सदारत पेक्टा के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का अहम इजलास। तालीमी इस्लाहात के बारे में मुख्तलिफ पहलुओं पर गौर किया गया। वज़ीर तालीम का कहना था कि ग्रेड 8 के बोर्ड इम्तहानात दोबारा पेक्टा के तहत लिए जाएंगे और आइंदा 30 दिनों में इसका लाहे-अमल तैयार कर लिया जाएगा। वज़ीर तालीम ने इजलास से खिताब करते हुए बताया कि 5वीं, 6वीं और 7वीं जमातों के लिए इंटरनल असेसमेंट टेस्ट का निज़ाम वज़ा करने की भी हिदायत की गई है। ये टेस्ट तलबा और असातिज़ा की कारकर्दगी जाँचने के लिए मददगार होंगे। असेसमेंट सिस्टम को शफाफ और काबिल अमल बनाने के लिए 1 माह में जामे तरीकाकार तैयार किया जाएगा। इजलास में मैट्रिक टेक के मज़ामीन को वीडियो फॉर्मेट में तब्दील करने पर भी गौर किया गया। असातिज़ा की तरबियत के लिए ट्रेनर्स का इंतखाब उनकी साबिका कारकर्दगी की बुनियाद पर किया जाएगा। वज़ीर तालीम ने हिदायत की कि आइंदा साल के लिए दरसी कुतब की बरवक्त प्रिंटिंग और तरसील को यकीनी बनाने के लिए अभी से काम का आगाज किया जाए। इजलास में मिडल क्लासेज में ड्रॉप आउट रेशो कम करने के लिए भी मुख्तलिफ तजावीज़ पर गौर किया गया। पंजाब में किए गए ये फैसले न सिर्फ तलबा के मुस्तकबिल को संवारेंगे बल्कि निज़ाम तालीम में बेहतरी की नई राहें भी खोलेंगे। आतिफ परवेज़, लाहौर न्यूज़। पंजाब कॉलेज तदरीसी अमल को जदीद बनाने में भी पेश। पंजाब कॉलेज कैंपस एच में नए निसाब पर असातिज़ा की तरबीती नशिस्त का इनेकाद। तरबीती सेशन में पब्लिक और निजी सेक्टर के असातिज़ा की कसीर तादाद ने शिरकत की। तफसीलात के लिए रिपोर्ट देखिए। पंजाब कॉलेज कैंपस सेट में नए कौमी निसाब से आगाही के लिए असातिज़ा की तरबियती नशिस्त का इनेकाद। तरबियती सेशन में पब्लिक और निजी सेक्टर के असातिज़ा की कसीर तादाद ने शिरकत की। तरबियत का मकसद निसाब की तब्दीलियों को समझना और तदरीसी अमल को जदीद सांचे में ढालना है। तरबियती नशिस्त में जनरल और सब्जेक्ट स्पेसिफिक दोनों अकसाम की तरबियत दी गई। तरबियती सेशन में निसाब में तब्दीली की वजूहात, इसकी अफादियत और अमली इतलाक पर तफसीली गुफ्तगू हुई। पंजाब कॉलेज के तजर्बाकार असातिज़ा इकराम काज़ी अजहर, राशिद हफीज, सरफराज हसन और इरफान अनवर ने ट्रेनिंग दी। डायरेक्टर पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस आगा ताहिर ने खिताब में कहा कि असातिज़ा की तरबियत के मिशन में हम हुकूमत के इक़दामात को सराहते हैं। पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के तहत तरबियत का मकसद तमाम असातिज़ा को यकसां रहनुमाई फ्राहम करना है। हम गवर्नमेंट के इस इक़दाम को अप्रिशिएट करते हैं कि उन्होंने इतने आउटडेटेड सिलेबस को चेंज किया है और सिर्फ सिलेबस ही चेंज नहीं किया बल्कि उन्होंने एग्जामिनेशन को फोकस किया है कि एवेल्यूएशन के ऐसे मॉडर्न मेथड्स हों जिससे जो कुछ बच्चे ने पढ़ा है वो उसकी एप्लीकेशन भी कर सके। मैं उम्मीद करता हूँ कि इससे पाकिस्तान का यूथ जो है उसको अच्छी तालीम देने का मौका मिलेगा। ट्रेनिंग में शरीक असातिज़ा का कहना था कि ये तरबियती सेशन उनके लिए निहायत मालूमाती और मददगार रहा। हमें नए निसाब को बेहतर तरीके से समझने और पढ़ाने का मौका मिला। It is very much necessary to have teachers' education to impart the best knowledge to their students. So it was a wonderful session till now and I appreciate it very much. It was very motivational so that we may fall into the new syllabus and will do the things very good. Changes तो आ गई, बुक्स भी आ गई, PDF भी आ रहे थे, but how we are going to do it, how we are going to cope with it, nobody was telling us that. So this is a perfect platform for that. We have learned a lot. तलबा को समझाना आसान होगा
بلکہ ٹیچرز جو آج کے دور کی ضرورت ہے ماڈرن ایجوکیشن کے ساتھ ان کی جو ایڈجسٹمنٹس ہیں وہ زیادہ بہتر اور اسٹرانگ ہوں گی۔ تربیتی سیشنز پاکستان کے 8 مختلف شہروں میں منعقد ہو رہے ہیں، جن کے ذریعے 10,000 سے زائد اساتذہ کو نئے نصاب کی تدریس کے حوالے سے رہنمائی فراہم کی جا رہی ہے۔ لاہور ہائی کورٹ میں بلدیاتی انتخابات نہ کرانے کے خلاف درخواست سماعت کے لیے مقرر۔ جسٹس فاروق حیدر جماعت اسلامی سمیت دیگر کی درخواست پر 14 جولائی کو سماعت کریں گے۔ تفصیلات کی رپورٹ دیکھیے۔ لاہور ہائی کورٹ نے جماعت اسلامی کی جانب سے بلدیاتی انتخابات کرانے کی درخواست سماعت کے لیے مقرر کر دی۔ عدالت نے سیکرٹری لوکل گورنمنٹ کو جواب داخل کرانے کے لیے آخری مہلت دے رکھی ہے۔ وفاق صوبائی حکومت، چیف سیکرٹری اور صوبائی الیکشن کمیشن نے جوابات داخل کرا دیے۔ جماعت اسلامی کی درخواست پر حکومت سمیت دیگر کو فریق بنایا گیا ہے۔ آئین کے آرٹیکل 140 کے تحت بلدیاتی الیکشن کرانا لازمی ہے۔ موجودہ ایکٹ میں بیوروکریسی کو مالی اختیارات دیے گئے جو منتخب نمائندوں کی حق تلفی ہے۔ کیمرہ مین محمد ایوب کے ساتھ محمد اشفاق، لاہور نیوز۔ اعجاز چودھری کی 4 مقدمات میں ضمانت کی درخواستیں سماعت کے لیے مقرر۔ لاہور ہائی کورٹ کا 2 رکنی بینچ 14 جولائی کو سماعت کرے گا۔ اس حوالے سے رپورٹ دیکھیے۔ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس سید شہباز علی رضوی اور جسٹس اسجد جاوید گھرال پر مشتمل 2 رکنی بینچ اعجاز چودھری کی 4 مقدمات میں ضمانت کی درخواستوں پر سماعت کرے گا۔ سرکاری وکیل نے دلال دیے کہ پی ٹی آئی کے رہنماؤں کی ایک میٹنگ میں اعجاز چودھری سمیت دیگر شریک تھے۔ میٹنگ میں حساس مقامات پر حملے کی منصوبہ بندی کی گئی۔ کیس کے متعدد ملزم گرفتار اور کئی مفرور ہیں۔ شاہ محمود قریشی، ڈاکٹر یاسمین راشد، عمر سرفراز چیمہ، میاں محمود الرشید سمیت دیگر گرفتار ہیں۔ حماد اظہر سمیت کئی ملزم مفرور اور اشتہاری ہیں۔ کسی ملزم کی ضمانت بعد از گرفتاری منظور نہیں ہوئی۔ اے ٹی سی لاہور سے ضمانتیں خارج ہونے کے بعد اعجاز چودھری نے ضمانت کے لیے ہائی کورٹ سے رجوع کر رکھا ہے۔ کیمرہ مین ایوب کے ساتھ محمد اشفاق، لاہور نیوز۔ ثانیہ ماڈل ٹاؤن پر عوامی تحریک کا استاقصہ انسداد دہشت گردی عدالت نے پاکستان عوامی تحریک کے مدعی اور گواہوں کو طلب کر لیا۔ اس حوالے سے رپورٹ دیکھیے۔ سانحہ ماڈل ٹاؤن پر عوامی تحریک کا استغاثہ انسداد دہشت گردی عدالت کے جج عرفان حیدر نے سماعت کی۔ پاکستان عوامی تحریک کے استغاثہ کے مدعی جواد حامد پیش ہوئے۔ پولیس افسران کے وکیل برہان موسم ملک پیش نہیں ہوئے۔ معاون وکیل نے بتایا کہ برہان موسم ملک ایڈوکیٹ 9 مئی مقدمات کے ٹرائل میں مصروف ہیں۔ کیس کی سماعت ملتوی کی جائے۔ عدالت نے آئندہ سماعت پر عوامی تحریک کے مدعی اور گواہوں کو طلب کرتے ہوئے سماعت 23 اگست تک ملتوی کر دی۔ مدعی استغاثہ کے بیان پر ملزموں کے وکلاء کی جزوی جھیرا مکمل ہو گئی۔ مدعی استغاثہ نے پولیس پر عوامی تحریک کے کارکنوں کی ہلاکت کا الزام لگایا ہے۔ پولیس کی ایف آئی آر پر ٹرائل کی کارروائی پہلے ہی مکمل ہو چکی ہے۔ عوامی تحریک کے گواہوں کی شہادت ریکارڈ ہو رہی ہے۔ پولیس کی درج کردہ ایف آئی آر میں 108 گواہوں کی شہادتیں قلم بند ہو چکی ہیں۔ سانحہ ماڈل ٹاؤن کے فریقین کی 2014 میں 2 الگ الگ ایف آئی آر درج ہوئی تھیں۔ سرکاری گواہوں کے بیان کے مطابق پاکستان عوامی تحریک کی فائرنگ سے 7 شہری قتل ہوئے۔ کارکنوں کے پتھراؤ اور فائرنگ سے 31 پولیس اہلکار زخمی ہوئے۔ کیمرہ مین ایوب کے ساتھ محمد اشفاق، لاہور نیوز۔ ٹرانسپورٹ سیکٹر کو ماڈرنائز اور شفاف بنانے کے لیے آن لائن کر دیا گیا۔ سیکریٹری پروفیشنل ٹرانسپورٹ اتھارٹی احسان حسن کا پی آئی ٹی بی کے تعاون سے ویک اپ بنائی گئی ایپ۔ پبلک ٹرانسپورٹ کے تمام چلان آن لائن کیے جائیں گے۔ تفصیلات کے لیے رپورٹ دیکھیے۔ سیکریٹری پروفیشنل ٹرانسپورٹ اتھارٹی احسان نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ ٹرانسپورٹ سیکٹر کو ماڈرنائز کیا جا رہا ہے۔ وہیکل روٹ پرمٹ کے لیے طریقہ کار رائج کر دیا گیا ہے۔ اس سال روٹ پرمٹ سے 1.2 بلین کا ریونیو ٹارگٹ تھا جو 100% رہا۔ ہمارے پاس ہر ضلع میں اب گاڑیاں ہم نے دے دی ہیں تمام اضلاع کے اندر۔ ڈرائیورز کی کمی تھی، ڈرائیورز بھی اب جو ہے وہ پورے تمام اضلاع میں ڈرائیورز بھی اب ہوں گے۔ اب ایک پراپر اب جو پوسٹ ہیں، ان میں کچھ پوسٹ ہیں وہ لمسم میں کانٹریکٹ پہ ہیں ڈرائیورز کی، اس کے علاوہ باقی پوسٹ ہیں وہ پے اسکیلز پہ ہیں۔ ان کے تحت جو ہے وہ پی پی ایس سی کے تھرو جو ہے اب فردر پروسیس ہوگا ان کے ریکروٹمنٹ کا۔ اور جہاں تک ڈرائیورز کی بات ہے تو اس کا ایلیجیبلٹی کرائٹیریا بنایا جائے گا، اس کو فائنانس اپروو کرے گا تو پھر اس کی بھی ہائرنگ سٹارٹ کی جائے گی۔ حسان احسن کا مزید کہنا تھا کہ انفورسمنٹ یقینی بنانے کے لیے محکمے میں مزید بھرتیاں شروع کی جا رہی ہیں۔ نفرے کی کمی سے انفورسمنٹ مسائل تھے، نفری بڑھنے سے ویجیلنس اور مانیٹرنگ کا عمل بہت بہتر ہوگا۔ گاڑیوں کے بعد موٹر سائیکل کو بھی فٹنس سرٹیفکیٹ لینا ہوگا۔ نے کہا سیکریٹری آر ٹی ایز ایل پی جی سلنڈر استعمال کرنے والی گاڑیوں کے خلاف کارروائی کر رہے ہیں۔ غیر قانونی رکشہ باڈی بنانے والوں کے خلاف بھی آپریشن جاری ہے۔ ورکرز ویلفیئر فنڈز کے نظام میں بڑی تبدیلی کر دی گئی۔
वर्कर्स वेलफेयर फंड्स के निज़ाम में सूबाई हुकूमत ने बड़ी तब्दीली कर दी। वर्कर्स वेलफेयर फंड की तमाम अदायगियाँ सिर्फ पैसे को जमा करवाई जाएंगी। BR वर्कर्स वेलफेयर फंड या पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी को अब कोई अदायगी ना की जाए। पैसी हुकाम का कहना है अगर किसी आजिर ने किसी और इदारे को अदायगी की तो वो खुद उसका जिम्मेदार होगा। कानूनी पेचीदगियों और माली जुर्मानों से बचने के लिए तमाम आजिर फौरी तौर पर सोशल सिक्योरिटी के तहत फंड जमा कराएं। पंजाब में लाखों वर्कर्स की कंट्रीब्यूशन जमा होनी है, इसलिए पैसी ने वाज़ेह किया है कि मुकम्मल रहनुमाई के लिए डायरेक्टोरेट ऑफ सोशल सिक्योरिटी से फौरी राब्ता किया जाए। वर्कर्स वेलफेयर फंड की वसूली का इख्तियार पंजाब सोशल सिक्योरिटी को मुंतकिल किया गया है। वेलफेयर फंड्स के हवाले से ये अहम पेशरफ्त आजिर और मुलाजमीन दोनों के लिए अहम है। शफाफियत और कानूनी तहफ़्फ़ुज़ के लिए हदायत पर अमल जरूरी है। आतिफ परवेज, लाहौर न्यूज़। और इसी के साथ न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त लेते हैं।